مزید محنت کرنی پڑے گی، اور جو چیزیں جو ذمہ داریاں بچوں آپ لے سکتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں، تو اسکاؤٹس ایک وہ تربیتی ادارہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں مل کر رہنے کی، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی، ان سب چیزوں کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں اسکول میں بتائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ساتھ مل کر رہتے ہوئے سیکھی جاتی ہیں۔ تو اسکاؤٹس کا موومنٹ بالکل اسی انداز سے ایک بڑا اچھا موومنٹ ہے، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میں بھی کلاس 9 اور 10 میں، بلکہ 8th 9th اور 10th میں بوائے اسکاؤٹس کے اندر میں نے حصہ لیا تھا۔ 2-3 جگہوں کا سفر بھی کیا اسکاؤٹس کے ساتھ مل کر، جس کے اندر ناران، کاغان، ایبٹ آباد، مری، یہاں اسکاؤٹس کے ساتھ گئے بھی، وہاں ہائیکنگ بھی کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے قریب کوئی جگہ تھی جہاں کیمپوری بھی میں نے حصہ لیا تھا، 1 یا 2 دن کی تھی۔ تو میں اس دور سے گزر چکا ہوں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے معصوم چہرے دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ذریعے ہے۔ مجھے آج پھر یاد بھی آ گیا کہ یہ جو میسج ایکسچینج ہو رہے تھے وہ بھی میں نے سیکھا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے A اس طرح سے ہوتا ہے، B اس طرح سے ہوتا ہے، C اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ میسیجنگ کر رہے تھے تو مجھے اور چیزیں یاد آ گئیں، شاید ویسے یاد نہ آتی۔ بچوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہیں مستقبل، جتنے بھی یہاں ہیں آپ کے ذریعے پیغام بھی جائے گا، یہ چیزیں آپ کو یاد بھی رہیں گی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ محترم صدر ایوب خان صاحب کراچی تشریف لائے تھے، تو پولو گراؤنڈ پہ کوئی اہتمام تھا جس کے اندر اسکول کے بچے آئے تھے، تو میں بھی اس میں شامل تھا۔ تو وہ مجھے صدر پاکستان ایوب خان کا چہرہ آج تک یاد ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کلین اینڈ گرین پاکستان اسکاؤٹس کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی میں وہ موجود ہیں جہاں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اسکاؤٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا اہتمام کیا۔ اس حوالے سے صدر مملکت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کراچی کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کلین اینڈ گرین پاکستان تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 1 لاکھ پودے خریدے، اور شاید 2016، 17، 18 کے اندر ہم نے ہر جگہ گئے، اسکولوں میں خاص طور پر گئے، اور اسکولوں میں چھوٹے بچوں سے، آپ سے بھی چھوٹے بچوں سے یہ بات کی کہ دیکھو، اور آج کے لیے کتنا صحیح ہے، ہم بچوں سے یہ پوچھتے تھے تمہیں سایہ بلڈنگ کے اندر بھی مل رہا ہے، مگر باہر قدرت میں کہاں ملے گا؟ تو قدرت میں یہ ٹینٹس لگانے کے بجائے اگر پیڑ ہوتے تو اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوتے۔ دیکھیے قریب میں پیڑ بھی ہیں۔ تو دنیا میں یہ پیڑوں کا تناسب جو ہے وہ کم ہوتا گیا۔ اچھا، پیڑ کرتا کیا ہے؟ پیڑ یہ کرتا ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ میں اپنی سانس سے باہر نکالتا ہوں یا یہ گاڑیوں سے نکلتا ہے، اس کو صاف کر کر آکسیجن میرے سانس لینے کے لیے دوبارہ ماحول کے اندر ڈالتا ہے۔ تو لہذا پیڑوں کی تعداد تو بہت ضروری ہے، اچھی کی جائے۔ اور پاکستان کے اندر پچھلے ادوار کے اندر خوب دبا کر پیڑ کاٹے گئے، اور جو جنگلات کا توازن تھا وہ کم ہو گیا۔ تو لہذا یہ کام زندگی بھر کریں گے آپ، یہ کام ختم نہیں ہوگا، یہ زندگی بھر بچوں اہتمام رکھنا کہ پیڑ لگاؤ اور پیڑ کی نگہداشت کرو، جہاں بھی ہو پیڑ لگاؤ، پیڑ کی نگہداشت کرو۔ تو جب ہم نے کراچی شہر میں پیڑ لگائے تو ہمیں خیال ہوا کہ سڑک پر لگائیں گے تو نگہداشت نہیں ہوگی، کیونکہ سڑک پر لگا دیا وہ دوسرا ذمہ دار ہے، فلانا ذمہ دار ہے، فلانا ذمہ دار ہے۔ تو گھروں کے اندر جب لگائیں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے، اسکولوں میں لگائیں گے تو ہر کلاس ذمہ دار ہوگی، اس کو پانی دینا، اس کی بڑھوتری کا خیال کرنا۔ تو یہ تو بہت اچھا۔ پھر اس پیڑ کے اندر بھی جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے پہلے بلین ٹری سونامی کے نام سے خیبر پختونخوا کے اندر کام کیا، اور ہم نے اسی مناسبت سے ملین ٹری کراچی کے اندر ایک پروگرام شروع کیا جو میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کیا اور پیڑ لگائے، اور اب سارے پاکستان کے لیے 10 ارب
पेड़ों की नियत की गई है। फिर दूसरी चीज सोचने की ये है कि पेड़ साए के लिए भी हो और फिर ग़िज़ा के लिए भी हो, तो फलदार पेड़ों पर फौकियत दी गई है, फलदार पेड़ ज्यादा लगाए जाएं। ठीक है बच्चों, इसका एहतमाम आपने जिंदगी भर करना है। यहां से जो सीख कर जाओगे अपनी जबान से, काम से भी, और अपनी जबान से सबको आगही दोगे। आप अपने घर में अपने माँ बाप को तैयार करोगे, अपने रिश्तेदारों में बात करोगे कि पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। ये जो टैबलो देखा था बिल्कुल सही अक्कासी कर रहा था इस बात की। दूसरी चीज क्या है क्लीन एंड ग्रीन के अंदर, इस बात का ख्याल करें कि अपना कूड़ा खुद उठाएं, अपनी जेबों में रख लो, उस जगह पर उसको फेंको जहां फेंक सकते हो, जहां से कूड़ा उठने का इम्कान है। ऐसा ना हो कि मैं जीऊं तो दुनिया के अंदर कूड़ा ही करकट में अपने पीछे छोड़ता चला जाऊं। तो लिहाजा अगर उसका एहतमाम कर लें तो दूसरी बड़ी अहम बात है। और देखा यह गया दुनिया के अंदर कि ये बच्चों से ज्यादा इस चीज का फरोग होता है, बड़ों का। मैं जाता हूं अभी नॉर्दर्न एरियाज में या गलियात के अंदर और हाइकिंग करता हूं और ट्रैकिंग करता हूं, और आपको यकीन नहीं आएगा कि गांव वाले और बच्चे वहां के वो सफाई रखते हैं। वो जो बाहर से आता है जिसको टूरिस्ट हम कहते हैं, वो फेंकता जाता है चीजें। पिछले दिनों इस्लामाबाद में F9 पार्क खोला गया पब्लिक के लिए, तो दूसरे दिन सिर्फ सफाई की जाती है कि कोई रैपर छोड़ दिया, कोई कैंडी रैपर छोड़ दिया, कोई जूस पीकर उसका डिब्बा छोड़ दिया। तो ये चीज जो है ये अपने किरदार के अंदर हमें साफ करना पड़ेगा। आदमी जहां रहता है अपने इर्द गिर्द सफाई रखता है, और ये इस्लाम का शेवा है, अपने इर्द गिर्द सफाई, तहारत, सफाई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत निस्फ ईमान है, आधा काम तहारत का है कि आदमी सफाई रखे, अपने बदन की सफाई रखे, वजू करे, हाथ अच्छी तरह से धोए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, पेचिश की, पेट की खराबी की, बहुत सारी बीमारियां हाथों से चलती हैं। तो वजू के साथ हाथ धोने का एहतमाम इज क्लीन पाकिस्तान। अपने आप को साफ रखोगे, जिस्मानी तौर पर साफ रखोगे, तो रूहानी एतबार से भी साफ होगे। उसकी बात भी बच्चों आप ही से करूं। ये मेरी आज गुफ्तगू सिर्फ आपके साथ है, क्योंकि माशाअल्लाह इतनी तादाद में आप यहां मौजूद हैं, और आपके जरिए जिंदगी भर के लिए कोई बीज मैं छोड़ता चला जाऊं नेकी का। तो जो सफाई आप बाहर कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, काम कितना अच्छा हो जाए कि लोग खुद करें। खुद करना कितना आसान है। तो लिहाजा आपकी तरबियत बॉय स्काउट्स के जरिए भी और वैसे भी यही होनी चाहिए कि आप सफाई का एहतमाम करें। फिर अंदर से सफाई क्या होती है, जब आप साथ मिलकर रहते हैं, मुसलमान जब हज करने जाता है, जब उम्रा करने जाता है, तो साथ मिलकर रहना मेरे मजहब का एक शेवा है, एक शायर इस्लामी है। साथ रहना, एक दूसरे का फिर ख्याल किया जाता है, एक दूसरे को मुरव्वत के अंदर आगे बढ़ाया जाता है कि आप आगे चले जाए, आप आगे चले जाए, हम ये करेंगे, तो एक दूसरे से तकलीफ ना हो, साथ रहने में तकलीफ ना हो। तो ये हज में भी सीखा जाता है, और ये इस्लाम की बुनियाद है कि जितना आप आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तो कायदे आजम का वो जो पैगाम मैंने लिखा और उन्होंने रिसीव किया और यहाँ पर पढ़ा गया, पाकिस्तान के लिए है कि इत्तेहाद, और आपके लिए तो बिल्कुल ही पक्का है बच्चों, आपके लिए तो ये पैगाम के साथ अगर तुमने जिंदगी गुजार ली, तो समझ लो दूसरों के ऊपर भी एहसान करोगे और अपने ऊपर भी करोगे। असल में तो आदमी खुद अपने ऊपर एहसान करता है कि यूनिटी। क्यों? क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं वो मुल्क इंशाअल्लाह जितनी तेजी से अब तरक्की करेगा, इस पर मुझे और आपको बच्चों फख्र करना चाहिए। हमें इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, आप दिए हैं इस मुल्क ने, और जो आप लोग हैं तो उसके ऊपर फख्र करें। तो यूनिटी, इत्तेहाद, हर काम इत्तेहाद के साथ होता है। आपने यहाँ देख भी लिया होगा कि जितनी यूनिटी के साथ आप ये चीजें बनाते हैं, ये जो ब्रिज बनाया आपने, ये जो स्टैंड बनाया, ये सब मिलकर काम किया जाता है। और अगर तोड़ फोड़ हो तो ये चीज बन नहीं सकती। अगर बद-इत्तेहादी हो, गैर इत्तेहादी कैफियत हो, तो ये काम हो ही नहीं सकते। तो इत्तेहाद आपको यहां सिखाया जाता है, यूनिटी। ईमान सिखाया जाता है, ईमान इस बात पर अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला के ऊपर, और ईमान पाकिस्तान के ऊपर, और ईमान अपने ऊपर
कि मैं बदल सकता हूं पाकिस्तान, मैं बना सकता हूं एक अच्छा पाकिस्तान। जो आपको नजर आ रहा है उससे बेहतर आपको बनाना पड़ेगा, तो मैं बना सकता हूं। और फिर बगैर डिसिप्लिन के इसका इम्कान नहीं। ये डिसिप्लिन का मुजाहरा आप करते हैं जब आप मार्च करते हैं, जब आप बैंड बजाते हैं, उस डिसिप्लिन के तहत सारे काम पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं। तो ये जो पैगाम है ये बड़ा अहम है। फिर आपका और क्या रोल हो सकता है? ये जो कार खैर की कैफियत है कि दूसरों की मदद करें, ये आपकी जिंदगी के अंदर सबसे भारी चीज बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लोग दिल से बड़े मुखय्यर हैं। जब जलजला आएगा तब खैरात करेंगे, जब ये कोविड हुआ आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, आप लोगों ने एहतमाम किया, एक्सीडेंट्स हुए, PIA का क्रैश हुआ, आप लोग बॉय स्काउट्स वहां पहुंच गए। तो लिहाजा आपकी तरबियत क्या है कि जब लोगों को मदद की जरूरत हो तो बच्चों आप जैसे जैसे बड़े हो गए, बूढ़े भी हो गए, तो भी मदद के लिए हर वक्त तैयार हो। यू शुड बी रेडी। हर काम के अंदर दूसरों की मदद करना, दूसरों की जो मदद करते हैं वो खुद भी खुश रहते हैं। अच्छा, तो एक तो ये हुआ कि क्राइसिस में आप निकल कर आए, तंजीम होगी, ज्यादा एफिशिएंट होंगे। जब आप बड़े होकर इस तंजीम से निकल जाएंगे तो भी वो जज्बा जो है कार खैर का, लोगों की मदद करने का, वो कौमों को मजबूत बनाता है। देखो, कौम अपने आप ही नहीं बनती। कौम ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज जो आप अपने आप ही चल रही हो। आप लोग, हम लोग कौम बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं, वो ख्वाब देखते हैं। अच्छा, वो ख्वाब इंसानों में देखा जाता है। अब बच्चों ये जहन में रखो कि जितने ममालिक हैं, आपको माँ बाप भी और स्कूलों के अंदर भी आपको मिसाल देंगे, जो अफराद कौमें बनाते हैं, तो जर्मनी तबाह हो गया दूसरी जंग अजीम में, जापान तबाह हो गया दूसरी जंग अजीम में, मगर चंद सालों में वो खड़े हो गए क्योंकि अफराद मौजूद थे ना। तो ये ब्रिज बनते हैं, ये इमारतें बनती हैं, अफराद से बनती हैं, अपने आप ही नहीं खड़ी हो जाती। और अगर गिर भी जाए तो अफराद फटाफट बना लेते हैं अगर नोहाव होगा। तो लिहाजा ये जो कैफियत है कि जो आप सीख कर जाएंगे, जो आप करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, तो लिहाजा तालीम को कभी पीछे मत छोड़ना। तालीम वो सुतून है जिसकी बुनियाद पर मुल्क तरक्की करेगा और आप तरक्की करेंगे, मगर अपनी तरक्की के अंदर कभी पैसे की सोच में मत आना कि सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा बिल्कुल हकीर चीज है, कमाना जरूर, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, रहने के लिए। कभी बेईमानी की तरफ मत जाना। जहर है ये बेईमानी माशरे के लिए, करप्शन जहर है। इसी ने मुमालिक को तबाह किया और पाकिस्तान को इसी चीज से निकाला जा रहा है। जब अल्लाह ने मुझे और आपको रहने के काबिल गिजा दे दी, मैं इससे ज्यादा गिजा नहीं खा सकता हूं जितनी मैं खाता हूं। चाहे मुझे सदर पाकिस्तान के का रुतबा मेरे दोस्तों ने, इमरान खान साहब ने, सब लोगों ने मिलकर मुझे जिम्मेदारी दे दी, उसके बावजूद मैं इससे ज्यादा खाना चाहूं खा नहीं सकता, इससे ज्यादा सोना चाहूं सो नहीं सकता। लिहाजा मेरे लिए मेरा तो जमीन पर वजन कम होना चाहिए, बजाय इसके कि जो मैं लेकर नहीं आया था, मैं खाली हाथ नंगा पैदा हुआ था, और आप भी। और उसके बाद हम चीजें जमा करते रहते हैं जिंदगी भर, और खाली हाथ नंगे कफन के अंदर दफन होंगे। तो सारी जिंदगी हम चीजें जमा, जो लाए नहीं वो जमा करते हैं, लोगों से छीनते हैं, झपटते हैं, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा ले जाते हैं, जमा करते हैं, और फिर क्या ले जाते हैं? तो दुनियावी चीजों में कुछ नहीं ले जाते। जो आपने खिदमत की, जो मोहब्बतें की, जो अच्छाइयां की, बस वो ले जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों इस बात का ख्याल रखो कि करप्शन से, बेईमानी से दूर रहो, और ये नई नस्ल बनाएगी एक पाकिस्तान जो करप्शन और बेईमानी से दूर होगा। फिर इसके साथ साथ जब जो पाकिस्तान बन रहा है उसके ऊपर उम्मीद रखो, ईमान रखो कि माशाअल्लाह इतना समझदार कौम है, इतनी ब्रिलियंट कौम है। अगर इसके ऊपर डाका ना पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर के अंदर माँ बाप ने आपकी तालीम के लिए रकम जमा की, सब कुछ किया, और डाका पड़कर खाली हो जाए तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इस कौम के साथ यही हुआ है। मगर जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे जर्मनी और जापान अचानक अपने आप को चंद सालों में बना सकते हैं, तो मैं आपसे भी ये समझता हूं कि आप भी बना सकते हैं। झूठ मत बोलना, कम बोलो, एहतियात करो, बगैर झूठ के काम चलाओ। इस बात का इम्कान है कि लोगों को तकलीफ हो जब तुम सच बोलो। अल्फाज का चुनाव अच्छा रखो, दूसरों के साथ बात अच्छी तरह से करो। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये
خاندان بھی اکٹھا رہتے ہیں ان چیزوں سے جب آپ احتیاط کرتے ہیں. زبان درازی, کسی کو تانے دینا, کسی کی غیبت کرنا, ان چیزوں سے پرہیز کر لو, زندگی کے اندر بڑی خوشیاں ہوں گی. پھر اپنے بات کرنا سیکھو. یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ سکولز میں مغرب کے اندر ہر بچے کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کلاس کے اندر کہ 10-15 بچوں کے درمیان بیٹھ کر وہ کوئی بات کر سکے, کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق, آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا تعلق, آپ کا اور آپ کے ماں باپ کا تعلق, آپ کا تعلق بازار میں آپ کی گفتگو سے. اور اس کا یہ سیکھ لو کہ جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو, کسی کو غلط فہمی نہ ہو. غلط فہمی ہو تو معافی مانگ لو. کوئی بڑی چیز, سب سے آسان چیز ہے معافی مانگنا. اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے غلطیوں کی معافی مانگنا. اللہ تعالیٰ سے تو ہم ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں. اپنی زندگی میں معافی مانگ لو. معافی مانگنے سے بوجھ بھی نہیں رہتا. معافی مانگنے سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور معافی مانگنا میرے اوپر ہے نا, کسی اور کے اوپر نہیں ہے. نہ اسے وہ مجھے معاف کرے نہ کرے, یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کام ہونا چاہیے کہ جب چاہوں میں غلطی کروں, خلوص نیت سے معافی مانگ لوں, آگے کی منزل طے کروں. تو بچوں, آپ سے بات کرنے کا یہ مجھے یوں شوق تھا کہ مجھے بڑی امید ہے اس پاکستان پر. یہ افراد باہم معذوری ہیں, ان کو بھی ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ یہ معاشرے میں خیرات کے اوپر نہیں بلکہ اپنی سکلز کے اوپر, اپنے ہنر کے اوپر خود کھڑے ہو جائیں. اسکاؤٹ کلب, لیٹس گو. اچھا, جب تک ایک تو بنیادی طور پر یکساں تعلیم دینی ہے اسکولوں کے اندر ان کو بھی, اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ان کو اپنا روزگار دینے کی کوشش کرنی ہے, اور معاشرے کے اندر ان کے احساسات اور جذبات کو مجروح کرنے کے حوالے سے احتیاط کرو. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ایک واقعہ, کہ میرے یہاں پریسیڈنسی کے اندر بیگم سمینہ علوی نے ایک اہتمام کیا کہ بچوں کو اور بڑوں کو ویل چیئرز دی گئی. اس میں 2 بچے آئے جس کے اندر ایک ہی خاندان کے بیٹا اور بیٹی, کوئی 16-17 سال کے ہوں گے. ان کے کمر میں کوب تھا, تو یعنی مڑی ہوئی تھی, اس کی سرجری ہوئی, وہ ٹھیک ہو گئے. تو میں نے ان سے پوچھا, بچوں تمہیں اسکول میں کیا ہوا؟ تو دیکھو بچوں, یہ اس چیزوں کا احتیاط کرو جو میں آپ سے واقعہ سنا رہا ہوں. اور یہ بڑا عام سا ہے کہ ہمارے ہاں چھیڑ خانی کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ان دونوں بچوں نے یہ کہا کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں بچے چھیڑتے تھے کہ کبڑا ہے یا کبڑی ہے. کہتے ہیں زندگی اتنی تکلیف دہ ہو گئی تھی ہمارے لیے, یہ تو اللہ کا احسان ہے, اس حکومت کا احسان ہے کہ ان کی سرجری ہوئی اور ٹھیک ہو گئے. مگر بچوں, اس بات کا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے نا کہ ایسی چیزوں پر تانا دینا, طنز کرنا. اور یہ بھی افراد باہم معذوری ہے. کوئی بینائی سے محروم ہوگا, کوئی سماعت سے محروم ہوگا, کوئی ویل چیئر پر بیٹھا ہوگا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور فہم جو ہے مجھ جیسا, سیف اللہ محسود جیسا, ہمارے اسکاؤٹ کمشنر دہا صاحب جیسا, ان سب کو دماغ تو ویسے ہی دیا ہے. تو لہٰذا معاشرے میں ان کو ویلکم کرنا ہے. دیکھو بچوں, میں آخری نصیحت میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو کمزور طبقات ہیں, لڑکیوں, محنت کرو, معاشرے کے اندر محنت کرو, روزگار کے ساتھ معاشرہ اہتمام کرے گا کہ تمہاری عزتوں کا خیال کرے, تمہارے چھیڑ خانی نہ ہو جب معاشرے میں جاؤ. یہ اسلامی معاشرہ بننا چاہیے جس کے اندر اس بات کا کانفیڈنس ہو ایک لڑکی کو, ایک عورت کو, کہ کوئی اس کو بازار میں چھیڑے گا نہیں. لہذا اہتمام ہم کرتے ہیں اسلامی شعار کے اعتبار سے, کو ایجوکیشن کے بجائے الگ الگ سکولز کے اندر تعلیم دیتے ہیں, مگر جب بازار میں اور بلڈنگوں میں جب یہ بہنیں ہماری اور بچیاں ہماری کام کریں گی تو بچوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں. جن قوموں نے اپنے پسے ہوئے طبقوں کو یا جو محروم تھے کسی چیز سے, جن قوموں نے ان کو اٹھا لیا, آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں, جن قوموں نے ان کو اٹھا لیا ان قوموں کی ترقی کے اندر کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں تھی. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان بن رہا ہے وہ بڑا مضبوط, بڑا طاقتور پاکستان ہوگا انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد. صدر ڈاکٹر عارف الوی کلین اینڈ گرین پاکستان اسکاؤٹس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ناظرین, آپ نے ان کا خطاب سنا. بلیٹن کا باقاعدہ